रानीगंज के नारायणकुड़ी ओसीपी हादसे के बाद ईसीएल के कुनुस्तारिया क्षेत्र स्थित बांसड़ा कोलियरी ओसीपी में अवैध कोयला काटने के दौरान फिर बड़ा हादसा हो गया। इस घटना को लेकर तीन राजनीतिक दल भाजपा, सीपीएम व तृणमूल कांग्रेस ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 6 महीने तक कोयला खनन करने के बाद एक बंद पड़ी कोयला खदान में अवैध रूप से कोयला काटने के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हुई थी। इस घटना के मद्देनजर यह इलाका, जो आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल का विधानसभा क्षेत्र है, वही घटना की खबर पाकर अग्निमित्रा पाल उस इलाके में पहुंची और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने इस घटना में मुआवजे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में इस इलाके में लोगों के पास काम नहीं है। इस वजह से गरीब लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस तरह के अवैध काम में लिप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अवैध कामकाज करना ही एक नियम बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई कारखाना या उद्योग नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना में भी इस क्षेत्र के गरीब युवा अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस तरह के काम करने को मजबूर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक बंगाल में ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का शासन है, कब तक यह होता रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की, एक बार बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को एक मौका देकर देखें, क्योंकि बंगाल में आज जो हो रहा है उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। वहीं सीपीएम कार्यकर्ता और समर्थक एजेंट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया। सिट्टू नेता सुप्रियो राय ने बताया कि नारायणकुड़ी घटना के बाद भी प्रशासन होश पर नहीं आई है और इस वजह से आज बांसड़ा में यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही नेता यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ फोटो खिंचवाने आए हैं। असली आंदोलन वामपंथी करते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस घटना में करने वाले लोगों को मुआवजा देना होगा और इस तरह के अवैध कामकाज पर रोक लगानी होगी और उस ओसीपी की भराई करनी होगी। सीपीएम ने दावा किया है कि उन्होंने उस हिस्से को भरने के लिए खनन प्राधिकारी से कई बार विरोध किया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटना घटी है, जिसकी जिम्मेदारी खनन प्राधिकारी को लेनी होगी। दूसरी तरफ तृणमूल नेतृत्व भी इस घटना को लेकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा की मांग पर व एजेंट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि इस घटना में विनोद भुइया और राजेश तुरी की मौत हो गई, वहीं राम प्रवेश वर्ण्याल एवं कारू भुइया घायल हो गए। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। শুনেছিলাম আমাদের এখানে যারা দলীয় কর্মকর্তারা আছে তারা জানালো যে এখানে নাকি কয়লা চাপা পড়ে, তাই তো যিশু? হ্যাঁ, কয়লা চাপা পড়ে 2 জন মারা গেছেন, 2 জন ইনজিওর্ড হয়েছেন। পরে পুলিশের কাছে খবর পেলাম, পুলিশ উদ্ধার করে তাদের বডি রিকভারি করেছে এবং 2 জনকে হসপিটালাইজ করেছে। তো আমরা চাইবো যে এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাক গরিব মানুষ। দাদা, গত 6 মাস আগে নারায়ণকুড়িতে এরকম একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল, ফের পুনরাবৃত্তি এখানকার বাঁশড়া খোলামুখ কয়লা, কি বলবেন? এই জিনিসটা খতিয়ে দেখতে হবে। ইসিএল কর্তৃপক্ষকে আরও সাবধান হতে হবে এবং এর নিরাপত্তাটা ইসিএল কর্তৃপক্ষ সিআইএসএফ দিয়ে দেখতে হবে, যাতে খোলামুখ খনিগুলো যাতে মানুষ নামতে না পারে। গরিব মানুষ জ্বালানির জন্য অনেক সময় নেমে পড়ে। তো এই জিনিসটা কিন্তু ইসিএল কর্তৃপক্ষ দায়ী। ইসিএল কর্তৃপক্ষের আরও কড়া নজর রাখা উচিত, হ্যাঁ, তাদের সাবধান হওয়া উচিত। এলাকার বিধায়িকা দাবি করছিলেন যে সুজিত নাকি উনি বলছেন যে এই খনিতে নয়, এটা বাইরে কোথাও ঘটতে পারে। কি মনে করছেন, এটা কি বিষয়টা যদি রয়েছে? দেখুন, এটা তো ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে যে কয়লা খনিতে এরা কয়লা আনতে যায়, সেখান থেকে কয়লা চাপা পড়ে মারা গেছে। বিধায়ক কেন বলছেন আমি জানি না, সত্যকে তিনি কেন ঢাকতে চাইছেন আমি জানি। শাক দিয়ে তো মাছ ঢাকা যায় না। যাই হোক, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু গরিব মানুষের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। ইসিএল কর্তৃপক্ষকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আমরাও দেখছি
যে এদিকে কিভাবে এই যে মৃতের পরিবার যারা উন্ডেড হয়েছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, কারণ আমাদের কাছে লক্ষ্য হলো মানুষ বিপদে পড়েছে, হ্যাঁ তাদের পাশে থাকবো। পাল বলছে যে উনি জিএম এর সঙ্গে কথা বলেছেন, জিএম বলেছে যে এই বডিগুলো যে ওইখানেই মারা গেছে কয়লা চাপা পড়ে তার কোনো প্রমাণ নেই, কারণ তাদের সিআইএসএফ অলরেডি ওইখানে ঘোরাঘুরি করে রাত্রেবেলায়, তাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। পুলিশও বলছে বডিগুলো নাকি তারা তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। এইখানে বিজেপি সরকারকে কালিমালিপ্ত করবার জন্য নাকি আপনারা এবং সিপিএম যৌথভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে, কি বলবেন? দেখুন, সিআইএসএফ কি ঘোরাঘুরি করে আপনারা সবাই জানেন, হ্যাঁ। আর আমি তো বললাম যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। জিএম সাহেব যদি ভেবে থাকেন যে বেঁচে যাবেন, এজেন্ট সাহেব যদি ভাবেন পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যাবেন, এটা ভুল। হ্যাঁ, আপনারা কি করবেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেছে? ইসিএল এর এখানে ফল্ট বোঝা যাচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে দাবি করছি মৃত যারা উন্ডেড, যারা তাদেরকে হসপিটালাইজ করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, যারা মারা গেছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং সেই সঙ্গে এই যে যাতে খনির নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়, হ্যাঁ সিআইএসএফ দিয়ে স্পেশালি এটা দেখার জন্য আমি অনুরোধ করব। খনিটাকে ভরাট করার কথা ছিল বেশ কয়েকদিন আগে, পরিত্যক্ত হয়ে গেছিল খনিটি, তো এরপরও খনিটিকে ভরাটের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, তো কি মনে করছেন? এটা তো ইসিএল এর গাফিলতি, খনি তো ভরাট করা উচিত ছিল। আর এটা তো যখনই কোনো খোলামুখ খনি হয় তাদের ওয়ার্ক অর্ডারে লেখা থাকে যে কয়লা উত্তোলনের পর সেই খোলামুখ খনিকে পুনরায় ব্যবহারের মতো তাদেরকে ভরাট করে তাদেরকে মানুষ যাতে ব্যবহার করতে পারে, ওখানে গাছ লাগানো যেতে পারে, অন্যান্য কাজে লাগানো, চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য ইসিএল কর্তৃপক্ষ বাধ্য। এটা তো ওয়ার্ক অর্ডারে লেখা থাকে। দাদা, বিজেপি দাবি করছে যদি এখানকার কলকারখানা যদি ঠিকঠাক চলতো তাহলে কয়লা তোলার জন্য কয়লা খনিতে নামতে হবে। বিজেপি যে কি দাবি করছে, কখনো আজকে বলছে যে সিপিএম এর সঙ্গে আমরা একজোট হয়েছি নাকি, আবার কখনো যে সিপিএম এর সঙ্গে বসে যাচ্ছে। এদের তো গিরগিটির মতো রূপ, হ্যাঁ এদের আর কি বলবো। দেখুন, একটা মানে অন্যরকম বিষয়ে জানতে পারলাম, যেটা আগে আমার কাছে ইনফরমেশনটা ছিল না। আমার কাছে ইনফরমেশন, আমি ভেবেছিলাম যে নারায়ণকুড়িতে আমাদের যে ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে 7 জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং কিছু কিছু বডি, আমরা 5টা বডি আমরা ওখান থেকে বের করেছিলাম, 3টে না 5টা বডি। আমি ভেবেছি এখানেও হয়তো সেটাই হয়েছে, কিন্তু এখানে আসলে সেটা নয়। পুলিশ কিন্তু মাইন থেকে বডি বের করেনি, পুলিশ নিয়ে এসছে বডি বাড়ি থেকে। তো তাহলে কি প্রমাণ যে ইসিএল এর কলিয়ারি মাইন্সে এটা হয়েছে? তার তো কোনো প্রমাণ নেই। যে মারা গেছে সে খনিতেও মরতে পারে, তো সে মার্ডারও হতে পারে, সে হার্ট অ্যাটাকেও মারতে পারে। তো এটা যে বলা হচ্ছে যে ইসিএল এর মারা গেছে খনিতে, এটা কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। পুলিশও বলছে আমরা একবারও সেটা বলিনি, আমরা বডি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। এবার কেন মারা গেছে সে পোস্টমর্টম রিপোর্ট বলবে। দ্বিতীয়ত, আমি ইসিএল এর জিএম এর কাছে গেছি, তিনি বলছেন আমাদের যে সিকিউরিটি, সিআইএসএফ সিকিউরিটি পেট্রোলিং করে, ইসিএল এর নিজস্ব সিকিউরিটি থাকে সেখানে, তারা জানেই না খবরের বিষয়। এরকম যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এরকম যে লোক মারা গেছে, একটা লোক মারা যাবে, তার বডি বের করতে অত সোজা নয়। আপনারা দেখেছেন নারায়ণকুড়িতে কতক্ষণ লাগে ওই খনি দেবে যাওয়া, ধসে যাওয়া, এর থেকে বডি বের করতে, তারা জানতেই পারলো না। তো এটার মধ্যে কোনো অন্য বিষয় রয়েছে, এটার মধ্যে অন্য কোনো এজেন্ডা রয়েছে। মোদিজি এবং কেন্দ্র সরকারকে ডিফেম করার এজেন্ডা রয়েছে, যেটা আমার মাথায় আসছে। কারা করছে সেটা? সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল, সম্পূর্ণভাবে সরকার, এবং সেখানে সিপিএমও জড়িত। টিএমসি এবং সিপিএম একই সাথে এই বিষয়টি দেখছে, কারণ সেখানেও আপনারা দেখলেন একই সাথে তারা স্লোগান তুলছে, মোদিজিকে গালাগাল দিচ্ছে। কোথাতে, কিসের গালাগাল, কিসের জন্য বলছেন? বডি যেখানে কোনো প্রমাণই নেই যে সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাহলে কিসের কি মোদিজি আর কেন্দ্র সরকারকে দোষারোপ করা? সুতরাং এর পিছনে এজেন্ডা রয়েছে, অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে, এটার ইনভেস্টিগেশন দরকার। কি মনে হচ্ছে কিভাবে মারা যেতে পারে, কি মনে হচ্ছে? আমি কি করবো, আমি তো আর ভগবান নই, আর আমি অ্যাস্ট্রোলজারও নই, কিন্তু এটুকু আমি এটা সাইন্টিফিক ভাবে আমি বলছি যে বডি পুলিশ খনি থেকে উদ্ধার করেনি, বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে।
তো কি করে আপনি বলবেন খনিতে হয়েছে? কি করে আপনি সেটা বলতে পারেন? পেট্রোলিং সিআইএসএফ, পেট্রোলিং সিআইএসএফ, ইসিএলএ সিআইএসএফ কেউ দেখতে পারলো না, কেউ জানতে পারলো না, বডি বেরিয়ে গেল। তাহলে আমাদেরকে ভুল ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে, কি ওখানে মারা গেছে, ওখান থেকে বডি আনা হয়েছে। নো, ইটস কমপ্লিট লাইজ, মিথ্যে কথা। ওইখান তো সিপিএম এবং তৃণমূল যৌথভাবে আন্দোলন করছে। তো যৌথভাবে তারা তো আজকে জোট করেছে, তো যৌথভাবে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তো হয়েছে যে মমতা, মোহাম্মদ সালিম আর অধীর রঞ্জন একসাথে লড়াই করবে। এখন মমতা গাদ্দারি করছে, সেটা তো তার স্বভাবই গাদ্দারি করা, কিন্তু ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তো হয়েছে যে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, ইয়েচুরি আর মমতা ব্যানার্জি একসাথে লড়াই করবেন। তাই জন্য সেখানে তারা বলছেন নিয়ে কি রাজনীতি করা হচ্ছে? অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি রাজনীতি করা হচ্ছে। আমি কিন্তু এইটা না দেখে আমি কিন্তু দৌড়ে গেছি ইসিএল এর জিএম এর কাছে, আমি পুলিশের কাছেও এসেছি, কিন্তু আমি ইসিএল এর থেকেও অন্যরকম ইনফরমেশন পাচ্ছি, আর পুলিশের থেকে তো ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল। এখানে ইনভেস্টিগেশন না হলে আমি কোনো কথা বলবো না। ইনভেস্টিগেশন হোক, কে কার অভিসন্ধি, কি হয়েছে অ্যাকচুয়াল ঘটনা দেখা যাক। এরকমও হতে পারে, ওরকমও হতে পারে, কিন্তু আমি কোনো কমেন্ট করবো না তার আগে।